Your spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Oh. 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 ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Srimad Valmiki Ramayana session. We are doing the first Kanda itself, Balakanda. We have reached the 73rd chapter. We have seen mantras up till 27, but we have to see the meaning from verse number 18. So let's finish that. We'll finish from 18 to 27, meaning chanting, and then we'll pick up new verses for today. Thereupon, Janaka, the ruler of the Videha kingdom, submitted as follows to Vasishtha. Along with other sages, O pious seer, conduct the nuptial ceremony of Sri Rama, the delight of the world, my lord. Saying Amen to Janaka and placing Vishwamitra and the pious Shatananda ahead, the holy sage Vasishtha, who was great ascetic, prepared a sacrificial altar at the center of the pavilion according to the scriptural ordinance, and decorated the said altar on all sides with sandal paste and flowers. He then provided it with plates of gold and jars of variegated colors containing sprouts, as well as with the shallow earthenware cups full of sprouts, vessels for incense containing the incense, conches serving the purpose of vessel, sruks. I think we saw all this. We read. Anyways, sruks, large wooden ladles used for pouring ghee on the sacrificial fire and properly made of palasha and khadira wood, about as long as arm, with a receptacle at the end of the size of hand. And sruas, smaller wooden ladles used for pouring ghee into the sruk. Vessels brimful with water to be offered to a deity for washing the hands, etc., with as well as with vessels full of parched grains of paddy and smaller vessels, as also with grains of unbroken rice, dyed with the powder of dried turmeric root. Again, bestrewing the altar with blades of darbha grass, equal in length, and placing the fire on it, according to the scriptural ordinance, while they recited sacred texts. The highly glorious Vasishtha, the foremost of sages, poured oblations into it with due ceremony, with the recitation of sacred texts. Duly escorting after that, Sita, adorned with all sorts of jewels, and having comfortably seated her before the sacred fire opposite Sri Ram, the ornament of Raghu's race, King Janaka then spoke as follows to Sri Ram: the promoter of Kausalya's joy, the Sita, my daughter,
is going to be your helpmeet in discharging your sacred obligations. Take her hand in your own and accept her as your own. May God betide you. She is highly fortunate and will remain exclusively devoted to you, her husband, and will ever follow you as a shadow. ततो राजा विदेहानां वसिष्ठमिदमब्रवीत् कारयस्व ऋषे सर्वां ऋषिभिः सह धार्मिक रामस्य लोकरामस्य क्रियां वैवाहिकीं प्रभो तथेत्युक्त्वा तु जनकं वसिष्ठो भगवान् ऋषिः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य शतानं दञ्च धार्मिकं प्रपामध्ये तु विधिवत् वेदिं कृत्वा महातपाः अलञ्चकार तां वेदिं गन्धपुष्पैः समं ततः सुवर्णपालिकाभिश्च चित्रकुम्भैश्च साङ्कुरैः अङ्कुराढ्यैः शरावैश्च धूपपात्रैः सधूपकैः शङ्खपात्रैः स्रुवैस्रुभिः पात्रैरर्घ्यादिपूजितैः लाजपूर्णैश्च पात्रीभिः अक्षतैरपि संस्कृतैः दर्भैः समैः समास्तीर्य विधिवन्मन्त्रपूर्वकम् अग्निमाधाय तं वेद्यां विधिमन्त्रपुरस्कृतं जुहावाग्नौ महातेजाः वसिष्ठो मुनिपुङ्गवः ततः सीतां समानीय सर्वाभरणभूषितां समक्षमग्ने संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा अब्रवीज्जनको राजा कौसल्यानन्दवर्धनम् इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव प्रतीच्छ चैनां भद्रन्ते पाणिं गृह्णीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा. Still the remaining of the chapter. Volunteers. इत्युक्त्वा प्राक्षिपद्राजा मन्त्रपूतं जलं तदा साधु साध्विति देवानां ऋषीणां वदतां तदा वदतां तदा देवदुन्दुभिर्निर्घोषः पुष्पवर्षौ महानभूत् एवं दत्त्वा सुतां सीताम् मन्त्रोदकपुरस्कृताम् अब्रवीजनको राजाः हर्षेण राजाः नो राजा अब्रवीजनको राजा हर्षेणाभिपरिप्लुतः लक्ष्मणागच्छ भद्रन्ते ऊर्मिलामुद्यतां मया प्रतीच्छ पाणिं गृह्णीष्व मा भूत्कालस्य पर्ययः तमेव मुक्त्वा जनकः भरतं चाभ्यभाषत गृहाण पाणिं माण्डव्याः पाणिना रघुनन्दन शत्रुघ्नं चापि धर्मात्मा अब्रवीन्मिथिलेश्वरः श्रुतकीर्तेर्महाबाहो पाणिं गृह्णीष्व पाणिना
पाणिं गृह्णीष्व पाणिना सर्वे भवन्तः सौम्याश्च सर्वे भवन्तः सौम्याश्च सर्वे सुचरितव्रताः सर्वे सुचरितव्रताः इत्युक्त्वा प्राक्षिपद्राजा मन्त्रपूतं जलं तदा साधु साधु साध्विति देवानां ऋषीणां वदनां तदा देवदुन्दुभिर्निर्घोषः पुष्पवर्षो महानभूत् एवं दत्त्वा सुतां सीतां मन्त्रोदकपुरस्कृताम् अब्रवीज्जनको राजा हर्षेणाभिपरिप्लुतः लक्ष्मणागच्छ भद्रन्ते ऊर्मिलामुद्यतां मया प्रदीच्छ पाणिं गृह्णीष्व मा भूत्कालस्य पर्ययः तमेव मुक्त्वा जनकः भरतं चाभ्यभाषत गृहाणपाणिं पाण्डव्याः पाणिना रघुनन्दन शत्रुघ्नं चाभिधर्मात्मा अब्रवीन्मिथिलेश्वरः श्रुतकीर्तेर्महाबाहो पाणिं गृह्णीष्व पाणिना सर्वे भवन्तः सौम्याश्च सर्वे सुचरितव्रताः. Thank you, Lalita Ma. Saying so, King Janaka forthwith transferred to Sri Rama's hand the water in his own hand, consecrated by the recitation of sacred texts, signifying his will to offer the hand of Sita to Sri Ram. At that time was heard the noise of celestial kettle drums, and there fell an abundant shower of flowers, rained by gods and sages, exclaiming, "Good, well done." Having thus given away to Sri Ram his daughter Sita in the wake of water held in his palm, and consecrated by the recitation of mantras, giving expression to his vow of bestowing the princess on Sri Ram, King Janaka, filled with rapture, said to Lakshman, "Lakshman, come along. May God betide you. Accept Urmila, being given away by me. Take her hand in your own. Let there be no loss of time." Having requested Lakshmana thus, Janaka spoke to Bharata too, as follows: "Clasp the hand of Mandavi and your own, O scion of Rati." The pious king of Mithila further said to Shatrughna, "Take in your hand, O mighty arm prince, the hand of Shrutakirti. You are all gentle and have all duly observed sacred vows of celibacy, etc." इत्युक्त्वा प्राक्षिपद्राजा मन्त्रपूतं जलं तदा साधु साध्विति देवानां ऋषीणां वदतां तदा देवदुन्दुभिर्निर्घोषः पुष्पवर्षो महानभूत् एवं दत्त्वा सुतां सीतां मन्त्रोदकपुरस्कृताम् अब्रवीज्जनको राजा हर्षेणाभिपरिप्लुतः लक्ष्मणा गच्छ भद्रन्ते ऊर्मिलामुद्यतां मया प्रतीच्छ पाणिं गृह्णीष्व मा भूत्कालस्य पर्ययः तमेव मुक्त्वा जनकः भरतं चाभ्यभाषत गृहाण पाणिं माण्डव्याः पाणिना रघुनन्दन शत्रुघ्नं चापि धर्मात्मा अब्रवीन्मिथिलेश्वरः श्रुतकीर्तेर्महाबाहो पाणिं गृह्णीष्व पाणिना सर्वे भवन्तः सौम्याश्च सर्वे सुचरितव्रताः. लताजी. पत्नीभिः सन्तु काकुत्स्था पत्नीभिः सन्तु काकुत्स्था मा भूत्कालस्य पर्ययः मा भूत्कालस्य पर्ययः जनकस्य वचः श्रुत्वा जनकस्य वचः श्रुत्वा पाणीन् पाणिभिरस्पृशन् पाणीन् पाणिभिरस्पृशन् चत्वारस्ते चतस्रूणाम् वसिष्ठस्य मते स्थिताः वसिष्ठस्य मते स्थिताः अग्निं प्रदक्षिणं कृत्वा
अग्निं प्रदक्षिणं कृत्वा वेदिं राजानमेव च वेदिन् राजानमेव च मकार ऋषींश्चापि महात्मानः ऋषींश्चापि महात्मानः सह भार्या रघूद्वहाः सह भार्या रघूद्वहाः यथोक्तेन ततश्चक्रुः यथोक्तेन यथोक्तेन ततश्चक्रुः विवाहं विधिपूर्वकम् विवाहं विधिपूर्वकम् पुष्पवृष्टिर्महत्यासीत् तो एंडिंग महत्यासीत् अंतरिक्षात् सुभास्वरा अन्तरिक्षात् सुभास्वरा दिव्यदुन्दुभिर्घोषैः दिव्यदुन्दुभिर्निर्घोषैः गीतवादित्रनिस्वनैः गीतवादित्रनिस्वनैः नृतश्चाप्सरसङ्घाः न नृतिश्चाप्सरसङ्घाः गन्धर्वाश्च जगुः गन्धर्वाश्च जगुः कलम् विवाहे रघुमुख्यानाम् विवाहे रघुमुख्यानाम् तदद्भुतमदृश्यत तदद्भुतमदृश्यत ईदृशे वर्तमाने तु ईदृशे वर्तमाने तु सूर्योद्घुष्टनिनादिते सूर्योद्घुष्टनिनादिते त्रिरग्निन्ते परिक्रम्य त्रिरग्निन्ते परिक्रम्य त्रिरग्नि त्रिरग्निं नो हा, त्रिरग्निं हम्म। त्रिरग्निन्ते परिक्रम्य ऊहुर्भार्या महौजसः ऊहुर्भार्या महौजसः अहोपकार्यं जग्मुस्ते अथोपकार्यं जग्मुस्ते स भार्या रघुनन्दनाः सभार्या रघुनन्दनाः राजाप्यनुययौ पश्यन् राजाप्यनुययौ पश्यन् सर्षिसङ्घः स बान्धवः सर्षिसङ्घः स बान्धवः ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् इत्यार्षे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे त्रिसप्ततितमः सर्गः हरि ओम् तत्सत् बालकाण्डे त्रिसप्ततितमः सर्गः हरि ओम् तत्सत् गृहाणं नो not that one पत्नीभिः सन्तु काकुत्स्था मा भूत्कालस्य पर्ययः जनकस्य वचः श्रुत्वा पाणीन् पाणिभिरस्पृशन् we should give a plural over there. Patnibhih santu kakutsthah. That's a plural word. Oh, okay, fine. I'll do that line again. पत्नीभिः सन्तु काकुत्स्थाः मा भूत्कालस्य पर्ययः जनकस्य वचः श्रुत्वा पाणीन् पाणिभिरस्पृशन् चत्वारस्ते चतस्रूणां वसिष्ठस्य मते स्थिताः अग्निं प्रदक्षिणं कृत्वा वेदं राजानमेव च ऋषींश्चापि महात्मानः सह भार्या रघूद्वहाः यथोक्तेन ततश्चक्रुः विवाहं विधिपूर्वकम् पुष्पवृष्टिर्महत्यासीत् अन्तरिक्षात् सुभास्वरा दिव्यदुन्दुभिर्निर्घोषैः गीतवादित्रनिस्वनैः
सर्वत्र निस्वनैः न नृतिश्चाप्सरः सङ्घाः गन्धर्वाश्च जगुः कलं विवाहे रघुमुख्यानां तदद्भुतमदृश्यत ईदृशे वर्तमाने तु तूर्योद्घुष्टनिनादिते तिरग्निन्ते परिक्रम्य ऊहुर्भार्यां महामहौजसः अथोपकार्यं जग्मुस्ते सभार्या रघुनन्दनाः राजाप्यनुययौ पश्यन् सर्षिसङ्घः स बान्धवः ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे त्रिसप्ततितमः सर्गः। हरि ओम तत्सत्। Only in 39 verse, Uhur Bharya, not Bharya. There is no Anuswara on Bharya. 39. Okay. Oh, is it Uhur Bharya? Or did I say Bharya? No? Bharya, not Yeah. Bharya. There's no Anuswara. Oh, no Anuswara. Okay, thanks. Let yourself be married, O scions of Kakutstha. Let there be no delay. Hearing the request of Janaka, all the four princes who followed the directions of Vasishtha grasped with their hands the hands of the four princesses, going clockwise round the sacrificial fire, the altar, as well as around Janaka, and the sages too, the highly souled princes, the jewels among the Raghus, along with their brides thereupon, went through the wedding ceremony in accordance with the correct procedure as laid down in our scriptures, accompanied by the loud beating of celestial kettle drums and the melodious sound of vocal and instrumental music. An abundant and most splendid shower of blossoms fell from the heavens. Nay, beings of celestial nymphs danced and Gandharvas sang in sweet voice. That was a marvelous phenomena which was noticed during the wedding of the jewels of Raghu's face. While such a celestial consonance of sounds prevailed with its echo, those highly glorious princes went round the sacrificial fire thrice and married their respective bride. Accompanied by their consorts, those scions of Raghu then retired to their tents. The emperor too, with the hosts of rishis and his relations, followed suit, beholding with joy the brides and the bridegrooms. Thus ends the Canto 73, the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the Old Testament. पत्नीभिः सन्तु काकुत्स्थाः मा भूत्कालस्य पर्ययः जनकस्य वचः श्रुत्वा पाणिभिरस्पृशन् चत्वारस्ते च तस्रूणां वसिष्ठस्य मते स्थिताः अग्निं प्रदक्षिणं कृत्वा वेदिं राजानमेव च ऋषींश्चापि महात्मानः सह भार्या रघूद्वहाः यथोक्तेन ततश्चक्रुः विवाहं विधिपूर्वकं पुष्पवृष्टिर्महत्यासीत् अन्तरिक्षात् सुभास्वराः पुष्पवृष्टिर्महत्यासीत् अन्तरिक्षात् सुभास्वरा दिव्यदुन्दुभिर्घोषैः गीतवादित्रनिस्वनैः नृतश्चाप्सरसङ्घाः गन्धर्वाश्च जगुः विवाहे रघुमुख्यानां तदद्भुतमदृश्यत ईदृशे वर्तमाने तु सूर्योद्घुष्टनिनादिते त्रिरग्निन्ते परिक्रम्य ऊहुर्भार्यामहौजसः अथोपकार्यं जग्मुस्ते स भार्या रघुनन्दनाः राजाप्यनुययौ पश्यन् सर्षिसङ्घः स बान्धवः ॐ तत्सत्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 73तमः सर्गः। हरि ओम तत्सत्। This Kripa, we are inching towards finishing Balakanda. Let's dive into the 74th Dashakam. Radha Krishnanji, for your next 6 verses. अथ रात्र्यां व्यतीतायाम् अथ रात्र्यां व्यतीतायां
विश्वामित्रो महामुनिः विश्वामित्रो महामुनिः आपृष्ट्वा तौ च राजानौ आपृष्ट्वा तौ च राजानौ जगामोत्तरपर्वतम् जगामोत्तरपर्वतम् विश्वामित्रे गते राजा विश्वामित्रे गते राजा वैदेहं मिथिलाधिपम् वैदेहं मिथिलाधिपम् आपृष्ट्वैव जगामाशु आभृष्ट्वैव जगामाशु राजा दशरथः पुरीम् राजा दशरथः पुरीम् अथ राजा विदेहानाम् अथ राजा विदेहानां ददौ कन्याधनं बहु ददौ कन्याधनं बहु गवां शतसहस्राणि गवां शतसहस्राणि बहूनि मिथिलेश्वरः बहूनि मिथिलेश्वरः कम्बलानां च मुख्यानाम् कम्बलानां च मुख्यानां क्षौमान् कोट्यम्बराणि च क्षौमान् कोट्यम्बराणि च हस्त्यश्वरथपादातम् हस्त्यश्वरथापात् हस्त्यश्वरथपादातम् हस्त्यश्वरथपादातम् दिव्यरूपं स्वलङ्कृतम् दिव्यरूपं स्वलङ्कृतम् ददौ कन्या शतं तासाम् ददौ कन्याशतं तासां दासीदासमनुत्तमम् दासीदासमनुत्तमम् हिरण्यस्य सुवर्णस्य हिरण्यस्य सुवर्णस्य मुक्तानां विद्रुमस्य च मुक्तानां विद्रुमस्य च One more from the next. ददौ राजा सुसंहृष्टः ददौ राजा सुसंहृष्टः कन्याधनमनुत्तमम् कन्याधनमनुत्तमम् दत्त्वा बहुविधौ राजा दत्त्वा बहुविधं राजा समनुज्ञाप्य पार्थिवम् समनुज्ञाप्य पार्थिवम् That's it. Sorry. Sorry? Is that it? Yeah. The first six, yeah. अथ रात्र्यां व्यतीतायां विश्वामित्रो महामुनिः आभृष्ट्वा तौ च राजानौ जगामोत्तरपर्वतम् विश्वामित्रे गते राजा वैदेहं मिथिलाधिपम् आभृष्ट्वैव जगामाशु राजा दशरथः पुरीम् अथ राजा विदेहानां ददौ कन्याधनं बहु गवां शतसहस्राणि बहूनि मिथिलेश्वरः कम्बलानां च मुख्यानां क्षौमान् कोट्याम्बराणि च हस्त्यश्वरथपादातं दिव्यरूपं स्वलङ्कृतं ददौ कन्याशतं तासां दासीदासमनुत्तमम् हिरण्यश्च सुवर्णस्य मुक्तानां विद्रुमस्य च ददौ राजा सुसंहृष्टः कन्याधनमनुत्तमम् दत्त्वा बहुविधं राजा समनुज्ञाप्य पार्थिवम् Thank you, Radhakrishna ji. Padma ji. Next six. प्रविवेश स्वनिलयम् प्रविवेश स्वनिलयम् मिथिलां मिथिलेश्वरः मिथिलेश्वरः राजाप्ययोध्याधिपतिः राजाप्ययोध्याधिपतिः सह पुत्रैर्महात्मभिः सह पुत्रैर्महात्मभिः ऋषीन् सर्वान् पुरस्कृत्य ऋषीन् सर्वान् पुरस्कृत्य
जगाम सबलानुगः जगाम सबलानुगः गच्छन्तन्तु नरव्याघ्रम् गच्छन्तन्तु नरव्याघ्रम् सर्षिसङ्घं स राघवम् सर्षिसङ्घौ स राघवम् होरास्तु पक्षिणो वाचः घोरास्तु पक्षिणो वाचः व्याहरन्ति समन्ततः व्याहरन्ति समन्ततः भौमाश्चैव मृगाः सर्वे भौमाश्चैव मृगाः सर्वे गच्छन्ति स्म प्रदक्षिणम् गच्छन्ति स्म प्रदक्षिणम् तान् दृष्ट्वा राजशार्दूलः तान् दृष्ट्वा राजशार्दूलः तं पर्यपृच्छत वसिष्ठं पर्यपृच्छत असौम्याः पक्षिणो घोराः असौम्याः पक्षिणो घोराः मृगाश्चापि प्रदक्षिणाः मृगाश्चापि प्रदक्षिणाः अपि प्रदक्षिणा द्वित्वा किमिदं हृदयोत्कम्पी किमिदं हृदयोत्कम्पी मनो मम विषीदति मनो मम विषीदति राज्ञो दशरथस्यैतत् राज्ञो दशरथस्यैतत् श्रुत्वा वाक्यं महान् ऋषिः श्रुत्वा वाक्यं महान् ऋषिः उवाच मधुरां वाणीम् उवाच मधुरां वाणीं श्रूयतामस्य यत् फलम् श्रूयतामस्य यत्फलम् उपस्थितं भयं घोरम् उपस्थितं भयं घोरम् दिव्यं पक्षिमुखाच्युतम् दिव्यं पक्षिमुखाच्युतम् हम्म। प्रविवेश स्वनिलयं मिथिलां मिथिलेश्वरः राजाप्ययोध्याधिपतिः सह पुत्रैर्महात्मभिः ऋषीन् सर्वान् पुरस्कृत्य जगाम सबलानुगः गच्छन्तन्तु नरव्याघ्रम् सर्षिसङ्घौ स राघवम् घोरास्तु पक्षिणो वाचः व्याहरन्ति समन्ततः भौमाश्चैव मृगाः सर्वे गच्छन्ति स्म प्रदक्षिणम् तान् दृष्ट्वा राजशार्दूलः वसिष्ठं पर्यपृच्छत असौम्याः पक्षिणो घोराः मृगाश्चापि प्रदक्षिणाः किमिदं हृदयोत्कम्पी मनो मम विषीदति राज्ञो दशरथस्यैतत् श्रुत्वा वाक्यं महान् ऋषिः उवाच मधुरां वाणीं श्रूयतामस्य यत्फलम् उपस्थितं भयं घोरं दिव्यं पक्षिमुखाच्युतम् Thank you, Padma ji. Next 6, Sajeev ji. मृगाः प्रशमयन्त्येते मृगाः प्रशमयन्त्येते सन्तापस्त्यज्यतामयम् सन्तापस्त्यज्यतामयम् तेषां संवदतां तत्र तेषां संवदतां तत्र वायुः प्रादुर्बभूवः वायुः प्रादुर्बभूवः कम्पयन्मेदिनीं सर्वाम् कम्पयन्मेदिनीं सर्वां आतयंश्च महाद्रुमान् पातयंश्च महाद्रुमान् तमसा संवृतः सूर्यः तमसा संवृतः सूर्यः सर्वे नावेदिशुर्दिशः
सर्वे नावेदिषुर्दिशः भस्मनाचावृतं सर्वम् भस्मना चावृतं सर्वं सम्मूढमिव तद्बलम् सम्मूढमिव सत्तद्बलम् वसिष्ठ ऋषयश्चान्ये वसिष्ठऋषयश्चान्ये राजा च ससुतस्तदा राजा च ससुतस्तदा ससंज्ञा इव तत्रासन् ससंज्ञा इव तत्रासन् सर्वमन्यद्विचेतनम् सर्वमन्यदुचेतनम् तस्मिंस्तमसि घोरे तु तस्मिंस्तमसि घोरे तु भस्मच्छन्नेव सा च मूः भस्मच्छन्नेव च सा च मूः प्रदर्श भीमसङ्काशम् ददर्श भीमसङ्काशम् जटामण्डलधारिणम् जटामण्डलधारिणम् भार्गवञ्जामदज्ञेयम् भार्गवञ्जामदज्ञेयम् राजा राजविमर्दनम् राजा राजविमर्दनम् कैलासमिव दुर्धर्षम् कैलासमिव दुर्धर्षम् कालाग्निमिव दुःसहम् कालाग्निमिव दुःसहम् ज्वलन्तमिव तेजोभिः ज्वलन्तमिव तेजोभिः दुर्निरीक्षम् पृथक् जनैः दुर्निरीक्ष्यं पृथग्जनैः 6 मृगाः प्रशमयन्त्येते सन्तापस्त्यज्यतामयं तेषां संवदतां तत्र वायुः प्रादुर्बभूवः कम्पयन्मेदिनीं सर्वां पातयंश्च महाद्रुमान् तमसा संवृतः सूर्यः सर्वे नावेदिषुर्दिशः भस्मना चावृतं सर्वं सम्मूढमिव तद्बलं वसिष्ठऋषयश्चान्ये राजा च ससुतस्तदा ससज्ञा इव तत्रासन् सर्वमन्यद्विचेतनम् तस्मिंस्तमसि घोरे तु भस्मच्छन्नेव सा च मूः ददर्श भीमसङ्काशं जटामण्डलधारिणं भार्गवञ्जामदज्ञेयं राजा राजविमर्दनं कैलासमिव दुर्धर्षं कालाग्निमिव दुःसहं ज्वलन्तमिव तेजोभिः दुर्निरीक्ष्यं पृथग्जनैः. Thank you, Sanjeev ji. Sumita ji, the last 6 ones. Varsha ji, I don't know the tuning. I will try. स्कन्धे चासज्ज परशुम् कंधे चा सज्ज परशुम् धनुर्विद्युद्गणोपमम् धनुर्विद्युद्गणोपमम् गणोपमम् प्रगृह्य शरमुग्रम् च प्रगृहे शरमुग्रं च त्रिपुरघ्नै यथा शिवम्. त्रिपुरघ्नै यथा शिवम्. We'll do one by do this. कंधे चा सज्ज परशुम् धनुर्विद्य No, not to say parshum. It is ruffle. Parashum. ओके. कंधे चा सज्ज परशुम् धनुर्विद्युद्गणोपमम् प्रगृहे शरमुग्रं च त्रिपुरघ्नै यथा शिवम्. त्रिपुरघ्नै यथा शिवम्. Okay. तन्द्दृष्ट्वा भीमसङ्काशम् तन्द्दृष्ट्वा भीमसङ्काशम् ज्वलन्तमिव पावकम्. ज्वलन्तमिव पावकम्.
वसिष्ठप्रमुखा विप्राः वसिष्ठप्रमुखा विप्राः वसिष्ठप्ठमः प्रण व- वसिष्ठ वसिष्ठप्रमुखा विप्राः जपहोमपरायणाः जपहोमपरायणाः हम्म, तन्दृष्ट्वा भीमसङ्काशं ज्वलन्तमिव पावकम् वसिष्ठप्रमुखा वशी विप्रा not वशी वसी वसिष्ठ वसिष्ठ वसिष्ठप्रमुखा विप्राः जपो होमपरायणाः सङ्गता मुनयः सर्वे सङ्गता मुनयः सर्वे सञ्जजल्पुरथो मिथः सञ्जजल्पुरथो मिथः कच्चित् पितृवधामर्षि कच्चित् पितृवधामर्षि शत्रन्नोत्सादयिष्यति शत्रन्नोत्सादयिष्यति हम्म, सङ्गता मुनयः सर्वे सञ्ज सञ्जजलपु सञ्जजलपुरथो मिथः जल not जल because ल is half सञ्जजल्पुरथो मिथः सङ्गता मुनयः अह, सङ्गता मुनयः सर्वे सङ्गता मुनयः सर्वे सञ्जजल्पुरथो मिथः कच्चित् पितृवधामर्षि क्षत्रं नोत्सादयिष्यति वेरी गुड पूर्वं क्षत्रवधं कृत्वा पूर्वं वधं कृत्वा गतमन्युर्गतज्वरः गतमन्युर्गतज्वरः क्षत्रस्योत्सादनं भूयः क्षत्रशयोत्सादनं not भूयः श्यो क्षत्रस्यो स्यो स क्षत्रस्योत्सादनं भूयः न खल्वस्य चिकीर्षितम् न खलवस्य चिकीर्षितं not खल खल खल्वस्य खल्वस्य ओके न खल्वस्य चिकीर्षितम् न खल्वस्य चिकीर्षितम् हम्म, पूर्वं क्षत्रवधं कृत्वा गतमन्युर्गतज्वरः क्षत्रस्योत्सादनं भूयः न खल्वस्य चिकीर्षितम् वेरी गुड एवमुक्त्वार्घ्यमादाय एवमुक्त्वाख्यमादाय भार्गवं भीमदर्शनम् भार्गवं भीमदर्शनम् ऋषयो राम रामेति ऋषयो राम रामेति मधुरं वाक्यमब्रुवन् मधुरं वाक्यमब्रुवन् हम्म, एवमुक्त्वार्घ्यमादाय भार्गवं भीमदर्शनम् ऋषयो राम रामेति मधुरं वाक्यमब्रुवन् very good. प्रतिगृह्यतु तां पूजाम् प्रतिगृह्यतु तां पूजाम् ऋषिदत्तां प्रतापवान् मृषिदत्तां प्रतापवान् रामन् दाशरथिं रामः रामन् दाशरथिं रामः जामदग्न्योऽभ्यभाषत जां दग्न्योम्यभाषत जाम जामदग्न्योम्यभाषत जामदग्न्योऽभ्यभाषत not म्य जामदग्न्योऽभ्यभाषत वेरी गुड प्रतिगृहेतु तां पूजा ऋषिदत्तां प्रतिगृह्यतु तां पूजाम्
प्रतिगृह्यतु तां पूजां ऋषि दत्तां प्रतापवान् रामन् दाशरथिं रामः जामदग्न्योऽभ्यभाषत. Very good. Very good. You should volunteer. You are doing very well. Last line. Om Tat Sat ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे बालकाण्डे चतुस्सप्ततितमः सर्गः चतुस्सप्ततितमः सर्गः not सप्ति सप्तति तमः सर्गः. हरि ओम तत्सत्. हरि ओम तत्सत्. ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुस्सप्ततितमः सर्गः. हरि ओम तत्सत्. Very good. Well done, Sumita ji. Well done. Okay. So let us see the meaning now. Asking leave of both the kings, the night having passed, the eminent sage Vishwamitra forthwith proceeded direct to the northern mountain, the Himalayas. Asking permission of Janaka, who belonged to the line of the Videhas, the ruler of Mithila, the moment Vishwamitra had departed, the glorious king Dasharatha too proceeded immediately to his capital. At that time, the ruler of the Videha territory gave a rich dowry. As a part of that dowry, the king of Mithila gave away many lakhs of cows and many first-class carpets, numerous silken textiles, and tens of millions of cotton pieces, elephants, horses, chariots, and foot soldiers. 100 richly adorned maids endowed with supernal beauty as companions for his daughters, excellent servants and servant maids, and a lot of silver, gold, pearls, and coral beads. Extremely delighted, the king thus gave an excellent dowry, having given manifold presents and duly taking leave of Dasharatha, the ruler of the earth. The king of Mithila returned to Mithila, his own capital, placing ahead all the sages that had accompanied him to Mithila and accompanied by his army and Entuvara. King Dasharatha, the lover of Ayodhya too, departed with his high-souled sons for Ayodhya. While the tiger among men was journeying with the hosts of sages as well as with his 4 sons, the scions of Raghu, fearful birds began to cry all around him, while on the other hand, the deer on the land, one and all, crossed his path from the left. Seeing them, Dasharatha, the tiger among the kings, respectfully inquired of Vasishtha, saying, "Loathsome birds are screaming on one hand, while in an ominous portent, and at the same time deer cross my way from left, which is a good omen. What may this be, which makes my heart quiver? My mind is sorrowful." Hearing this question of King Dasharatha, the great seer Vasishtha replied in a sweet tone as follows: "Hear what it portends. The indication that comes from the screaming of bird in the air is that a great danger is imminent. These deer, however, allay our fears. Therefore, let this anxiety be given up." While they were conversing thus on the road, a tempest set in, they say, shaking the entire globe and throwing down big trees. The sun got enveloped in darkness. All people failed to discern the directions. Nay, covered all over with dust, the whole of Dasharatha's army stood dumbfounded as it were. At that time, only Vasishtha and other sages, as well as the king, including his 4 sons, retained their consciousness. All the rest on that spot became unconscious, as it were. In that dreadful darkness, the aforesaid army of Dasharatha
which was actually covered with dust, as well as the king beheld the terrible-looking sage Parashurama, son of Jamadagni, the destroyer of the Kshatriyas, born in the race of Bhrigu, wearing matted locks, formed into a coil at the crown, unassailable as Mount Kailasa, irresistible as destructive fire, raging at the time of universal dissolution, blazing as it were with effulgence, and as such difficult to gaze upon for a common man, with an axe on his right shoulder and bow on his left shoulder, holding his hand fierce shaft resembling streaks of lightning, like another Lord Shiva, the destroyer of the demon Tripura. Seeing the sage, terrible of aspect and blazing like fire, all the Brahmana seers and sages given to the practice of austerities and homa, offering oblations to the sacred fire with Vasishtha at their head, collected at one place and talked to one another. Let us hope, full of indignation over the assassination of his father, is not going to exterminate the Kshatriya race over again. Sure, it is not his intention to wipe out the Kshatriyas once more, since having massacred the Kshatriyas in the past, he has his anger appeased and has been rid of his agony caused by his father's death. Talking in this strain and taking in their hands water to wash his hands with the sages, apostate the son of Bhrigu, who wore a terrible aspect, in sweet words, Ram, O Ram. While accepting that honor done by the sages, Vasishtha and others, the glorious Parshurama, son of Jamadagni, spoke as follows to Sri Ram, the eldest son of Dasharatha. Thus ends the canto 74 in the Balakanda of glorious Ramayana of Valmiki, the work of a Rishi and the oldest epic. अथरात्र्यां व्यतीतायां विश्वामित्रो महामुनिः आपृष्ट्वा तौ च राजानौ जगामोत्तरपर्वतम् विश्वामित्रे गते राजा वैदेहं मिथिलाधिपम् आपृष्ट्वैव जगामाशु राजा दशरथः पुरीम् अथ राजा विदेहानां ददौ कन्याधनं बहु गवां शतसहस्राणि बहूनि मिथिलेश्वरः कम्बलानां च मुख्यानां क्षौमान् कोट्याम्बराणि च हस्त्यश्वरथपाददातं दिव्यरूपं स्वलङ्कृतं ददौ कन्याशतं तासां दासीदासमनुत्तमं हिरण्यस्य सुवर्णस्य मुक्तानां विद्रुमस्य च ददौ राजासु संहृष्टः कन्याधनमनुत्तमं दत्त्वा बहुविधं राजा समनुज्ञाप्य पार्थिवं प्रविवेश स्वनिलयं मिथिलां मिथिलेश्वरः राजाप्ययोध्याधिपतिः सह पुत्रैर्महात्मभिः ऋषीन् सर्वान् पुरस्कृत्य जगाम सबलानुगः गच्छन्तं तु नरव्याघ्रं सर्षिसङ्घं स राघवम् होरास्तु पक्षिणो वाचः व्याहरन्ति समन्ततः भौमाश्चैव मृगाः सर्वे गच्छन्ति स्म प्रदक्षिणम् तान् दृष्ट्वा राजशार्दूलः वसिष्ठं पर्यपृच्छत असौम्याः पक्षिणो घोराः मृगाश्चापि प्रदक्षिणाः किमिदं हृदयोत्कम्पि मनो मम विषीदति राज्ञो दशरथस्यैतत् श्रुत्वा वाक्यं महर्षिः श्रुत्वा वाक्यं महान् ऋषिः उवाच मधुरां वाणीं श्रूयतामस्य यत्फलम् उपस्थितं भयं घोरं दिव्यं पक्षिमुखाच्युतं मृगाः प्रशमयन्त्येते सन्तापस्त्यज्यतामयं तेषां संवदतां तत्र वायुः प्रादुर्बभूवः कम्पयन् मेदिनीं सर्वां पातयंश्च महाद्रुमान् तमसा संवृतः सूर्यः सर्वे नावेदिषुर्दिशः भस्मना चावृतं सर्वं सम्मूढमिव तद्बलं वसिष्ठ ऋषयश्चान्ये राजा च ससुतस्तदा ससंज्ञा इव तत्रासन् सर्वमन्यद्विचेतनं तस्मिंस्तमसि घोरे तु भस्मच्छन्नेव सा च मुहुः ददर्श भीमसङ्काशं जटामण्डलधारिणं
भार्गवं जामदग्नेयं राजा राजविमर्दनं कैलासमिव दुर्धर्षं कालाग्निमिव दुस्सहं ज्वलन्तमिव तेजोभिः दुर्निरीक्षं पृथग्जनैः स्कन्धे चासज्य परशुं धनुर्विद्युद्गणोपमं प्रगृह्य शरमुग्रं च त्रिपुरघ्नं यथा शिवं तं दृष्ट्वा भीमसङ्काशं ज्वलन्तमिव पावकं वसिष्ठप्रमुखा विप्राः जपहोमपरायणाः सङ्गता मुनयः सर्वे सञ्जजल्पुरथोमिथः कच्चित् पितृवधामर्षि क्षत्रं नोत्सादयिष्यति पूर्वं क्षत्रवधं कृत्वा गतमन्युर्गतज्वरः क्षत्रस्योत्सादनं भूयः न खल्वस्य चिकीर्षितम् एवमुक्त्वार्घ्यमादाय भार्गवं भीमदर्शनम् ऋषयो राम रामेति मधुरं वाक्यमब्रुवन् प्रतिगृह्यतु तां पूजां ऋषिदत्तां प्रतापवान् रामं दाशरथिं रामः जामदग्न्योऽभ्यभाषत ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुस्सप्ततितमः सर्गः। हरि ओम् तत्सत्। श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। With His immense krupa, we finished the 74th also. No, another just 4 small sargas are remaining, which are less than 30 verses, which we would complete. Next week, we don't have a session because Vishu is on the way and the house is going to be full. And there are going to be people coming in and out of houses, and probably I'll also be going around. So I wouldn't be able to sit exclusive for us on that day. So next Sunday, we don't have a session. The following Sunday, we continue with 75th Sarga. And if it is possible to join 15 minutes early, and then we borrow the next 15 minutes, probably we can finish 2 chapters. Because the verses are less, 28 and 24. Is everyone able to join 15 minutes early? Yes. Okay. Yes, Varshaji. Yes, Varshaji. Yeah, so we will target to finish 75 and 76. And if that succeeds, then in the following week also we repeat like that. That come little 15 minutes early. Then in April month itself, we can see our Balakanda, the first Kanda finishing. So that's it. Okay, let's end today's session. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om Shri Sita Ramachandrarpanamastu. Hari Om everyone. Thank you for joining. Hari Om Varshaji. Thank you. Thank you. Hari Om Varshaji. Varshaji. Hari Om. Thank you. Hari Om.